નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓમ એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આ વિડીયોમાં આપણે તારીખ 20 જાન્યુઆરીના રોજ લેવાનાર એકમ કસોટી અંતર્ગત ધોરણ 8માં જે ગુજરાતીનું પેપર છે એ પેપરના અભ્યાસ માટેની મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયો તમને મળતા રહે। प्रश्न नंबर 1 में आपेलू है फकरानु वाचन करीने तेना आधारे प्रश्नों जवाब लखो। विद्यार्थी मित्रों, अहीं तमने कुल 5 पेरेग्राफ आपेला है, तेमांथी कोई पण एक पेरेग्राफ है तमारा शिक्षक द्वारा तमने लखावामां आवशे, जेना तमारे पेरेग्राफना आपेला प्रश्नों जवाब तमारे लखवाना है। तो पेरेग्राफनो अभ्यास करी लेजो, आपणे प्रश्नों जवाबनुं संपूर्ण सोल्यूशन करी लईए। प्रश्न नंबर 1 में है महाराजा कृष्णकुमार सिंहजीए खेडूतोनुं देवुं शा माटे माफ कर्युं? तो खेती में मदद थवा माटे। तो लखवानो पूरो जवाब, महाराजा कृष्णकुमार सिंहजीए खेडूतोने खेती में मददरूप थवा माटे देवुं माफ कर्युं। नंबर 2, मीठाना उद्योग ने प्रोत्साहन आपवा महाराजाए शुं कर्युं? तो जवाब आवशे मीठाना उद्योग ने प्रोत्साहन आपवा राज्यनो दरिया किनारो खुल्लो पड्यो, જોઈએ તેટલી જમીન માગી લો, રાજ્ય તે ઉદ્યોગ માટે રાહત ભાવે આપશે, જેના કારણે મીઠા ઉદ્યોગમાં મદદરૂપ થાય। આગળ જોઈએ નંબર 3, ખેતીમાં ઉપયોગી યંત્રોના નામ લખો। તો હળ, દાતરડું, તગારું, ત્રિકમ અને કોદારી। નંબર 4, આ ફકરામાં દરિયા કિનારાના કયા ઉદ્યોગની વાત કરવામાં આવી છે? તો મીઠાના ઉદ્યોગની। નંબર 5, फकरा में वपरायेल अंग्रेजी शब्द लखो। तो फंड ने स्कॉलरशिप। तो आ अंग्रेजी शब्द आवेला छे। आगळ जोईए बीजो पेरेग्राफ आपेलो छे, ए पेरेग्राफनो अहींथी तमे अभ्यास करी लेजो। आपणे प्रश्नना जवाबनुं सोल्यूशन जोईए। पहेलो प्रश्न छे राजा रूपसिंह माटे आ फकरामां वपरायेल विशेषणों। तो राजा रूपसिंहने लोकप्रिय कीधा छे ने प्रजावत्सल राजा कीधा छे। नंबर 2, वेश पलटो करवो एटले शुं? तो वेश पलटो करवो एटले के आपणे ओळख बदलवी। नंबर 3, राजा रूपसिंह वेश पलटो शा माटे करता हता? तो जवाब आवशे राजा रूपसिंह वेश पलटो छे ते प्रजाना दुख दर्द जाणवानो प्रयत्न करता हता, ते दुख करवानो प्रयत्न करता हता, એટલે કે વેશ બદલીને તે લોકોનું દુઃખ દર્દ સમજવા માટે જતા હતા। આગળ જોઈએ प्रश्न नंबर 4 है राजा रूपसिंह ने प्रजाना सुखनी चिंता शा माटे थती हती? तो जवाब आवशे कारण के राजा रूपसिंह खूब ज प्रजावत्सल राजा हता, लोकोनुं दुख दर्द जोई तेमनुं हयूं पीगળી जतुं हतुं, तेथी तेने दुख दूर करवानो प्रयत्न करता हता। नंबर 5, आपेल फकरामांथी रूढ़िप्रयोग शोधी तेनो अर्थ। तो वेश पलटो करवो એટલે કે ઓળખ બદલવી, राजा ओळख बदलीने प्रजा वच्चे जता हता, आवुं वाक्य लखी शकाय। तीजो पेरेग्राफ आपेलो छे, तो अहींया शिवाजीवाळो पेरेग्राफनो अभ्यास तमे अहीं करी लेजो। आपणे प्रश्नना जवाब जोईए। शिवाजीना मन पर बाळपणथी ज कोनो प्रभाव हतो? तो जवाब आवशे माता अने गुरुनो प्रभाव हतो। नंबर 2, शिवाजीने मर्दानगीनी रमतो रमवी शा माटे पसंद हती? तो जवाब आवशे शिवाजी बाळपणथी ज शिवाजी आजादीना चाहक तो हता ज, साथे साथे हता, तेथी तेने वार्ता सांभळवी गमती हती। नंबर 3, योद्धा तरीके शिवाजीनुं जीवन घडतर केवी रीते थयुं? जवाब आवशे के शिवाजीनुं जीवन घडतर युद्धनी सर्व प्रकारनी तालीम मळी, वीर योद्धाओनी शौर्यभरी वातो सांभळावी, उत्तम चरित्र वाँची शिवाजीनो पराक्रमो करवानो उत्साह वध्यो, राजवंशी मित्रों साथे मर्दानगिरी रमतो रमे, नकली लड़ाईओ लड़ीने वीरता अने निर्भयताना पाठो भणे, आम तेमनुं योद्धा तरीकेनुं घडतर थयुं हतुं। आगळ जोईए नंबर 4, स्वराजनो कीड़ो सळवरवो एटले शुं? तो आजादीमां भाग लेवा उत्साह दाखववो। नंबर 5, फकराने योग्य शीर्षक आपो। तो स्वराज प्रत्ये शूरवीरता, स्वराज प्रत्ये प्रेम, आवुं आपणे नाम आपी शकाय। चौथो पेरेग्राफ आपेलो छे,
તો એ પેરેગ્રાફનો અભ્યાસ કરી લેજો. આપણે જવાબનું સોલ્યુશન કરી લઈએ. કિતુર રાજ્ય ભારતની કઈ દિશાએ આવેલું છે? તો કિતુર રાજ્ય ભારતની દક્ષિણ ભારતમાં આવેલું છે. નંબર 2, કિતુર રાજ્ય સમૃદ્ધ હતું એવું શા પરથી કહી શકાય? તો જવાબ આવશે કિતુર રાજ્ય સમૃદ્ધ હતું કારણ કે આર્થિક રીતે આ રાજ્ય સમૃદ્ધ હતું, શિક્ષણ અને સંસ્કૃતિની દ્રષ્ટિએ પણ તેનું આગવું સ્થાન હતું, ત્યાંની જનતામાં દેશદાજ ઠાસીને ભરેલી હતી. તેના આધારે કહી શકાય કે કિતુર રાજ્ય સમૃદ્ધ હતું. નંબર 3, સંધિ કરવી એટલે શું? સંધિ કરવી એટલે કે કરાર કરવા. નંબર 4, અંગ્રેજ સરકાર માટે આ ફકરામાં કયો શબ્દ વપરાયો છે? તો અંગ્રેજ સરકાર માટે કંપની સરકાર એવો શબ્દ વપરાયો છે. નંબર 5, દેશદાજ એટલે શું? તો જવાબ આવશે દેશ પ્રત્યેની પ્રબળ લાગણી એને દેશદાજ કહેવાય. 5મો પેરેગ્રાફ આપેલો છે, એનો અભ્યાસ કરી લેજો. પ્રશ્નના જવાબનું સોલ્યુશન જોઈ લઈએ. ફકીર બાબાએ બાળકને શી શિખામણ આપી? તો જવાબ આવશે ફકીર બાબાને શિખામણ આપતા કહે છે કે બચ્ચા, એક વાત તું હંમેશા યાદ રાખજે કે જ્યારે તું કંઈ પણ કરે, બોલે, વિચારે ત્યારે તારા દિલને એક સવાલ પૂછજે કે મારી માને આ ગમશે કે નહીં. એ પૂછવા માટેની શિખામણ આપી. પ્રશ્ન નંબર 2માં છે, મેં મારા મમ્મી સાથે આંખમાં આંખ પરોવીને વાત કરી એટલે નજર મિલાવવી. નંબર 3, માને નજર સમક્ષ રાખવાની ટેવથી બાળકને શો ફાયદો થયો? તો જવાબ આવશે ફાયદો થાય છે કે કંઈ પણ અનિષ્ટ વિચારતા કરતાં કે બોલતા મને સંકોચ થઈ આવે છે અને એ વિચાર કુવચન કે કુકર્મના દોષમાંથી હું બચી જાઉં છું. તો એ બાળકને ફાયદો થાય છે. નંબર 4, બાળકને સંકોચ ક્યારે થઈ આવતો? તો જ્યારે પણ કોઈ ખોટું કામ કરતો ત્યારે એને સંકોચ થઈ આવતો. નંબર 5, શિખામણ શબ્દનો ઉપયોગ કરીને વાક્ય બનાવો. માએ તેમના દીકરાને શિખામણ આપી કે હંમેશા સત્ય બોલવું જોઈએ. તો આ રીતનો જવાબ લખવાનો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતા પ્રશ્ન નંબર 1 પેરેગ્રાફના જવાબો. પ્રશ્ન નંબર 2માં આપેલું છે, આપેલ વિભાગમાં કોઈ પણ એક વિભાગ પસંદ કરીને જવાબ લખો. 5 ગુણમાં આપણને 2 ગુણવાળો અને 1 ગુણવાળો પ્રશ્ન જે આપણને પાઠમાંથી પૂછાવાનો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ પાઠના પ્રશ્નના સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2માં કરશું. પ્રશ્ન નંબર 3 છે, એમાં પણ આપેલું છે કે નીચે આપેલ કોઈ પણ એક વિભાગમાંથી શબ્દોને પસંદ કરીને વાર્તા બનાવીને લખો. તો આપેલા શબ્દો ઉપરથી એ શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને તમારે વાર્તા બનાવવાની છે. કોઈ પણ એક વિભાગ તમારા શિક્ષક દ્વારા તમને લખાવવામાં આવશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર 3નું સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2માં કરશું. આ વિડીયોમાં આપણે માત્ર પ્રશ્ન નંબર 1 અને પ્રશ્ન નંબર 4નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાનું છે. જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને ભાગ નંબર 2નો વિડીયો ઝડપથી તમને મળી શકે. પ્રશ્ન નંબર 4માં આપેલું છે, આપેલ વિભાગમાંથી કોઈ પણ એક વિભાગ પસંદ કરીને જવાબ લખો. કોઈ પણ એક વિભાગ છે તમને તમારા શિક્ષક દ્વારા લખાવવામાં આવશે. પહેલું છે, શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ. ફરીથી જન્મ લેવો તે પુનઃજન્મ. અલગ પડતો શબ્દ શોધો તો પિતૃત્વ. સમાસ ઓળખી તેનો પ્રકાર લખો. તો અહીં તહીં જે દ્વંદ્વ સમાસ છે. સાચી જોડણી ઓળખી લખો તો હરીફાઈ. આપેલ વાક્યમાંથી રૂઢિપ્રયોગ શોધી તેનો અર્થ લખો. લાલ પીળા થઈ જાય છે એટલે કે ગુસ્સે થવું. બીજો વિભાગ આપેલો છે, એમાં શબ્દ સમૂહ છે. નિયંત્રણ વિનાનું તો કે બેકાબૂ. અલગ પડતો શબ્દ શોધો તો કે સુગંધ. સમાસ ઓળખાવો. રાત દિવસ એ દ્વંદ્વ સમાસ છે. સાચી જોડણી તો પૂર્ણિમા. આપે રૂઢિપ્રયોગ તો આંખ આડા કાન કરે એટલે કે ધ્યાન ન આપવું, એનો માત્ર અર્થ લખવાનો છે. ત્રીજો વિભાગ આપેલો છે, શબ્દ સમૂહ. નવી પરણેલી સ્ત્રી તો તેને નવોઠા કહેવાય. અલગ પડતો શબ્દ તો સુધાકર આવશે. સમાસ ઓળખાવો તો ભાઈ બહેન દ્વંદ્વ સમાસ છે. સાચી જોડણી તો કુતૂહલ. ખ્યાતિ પામી હતી એટલે કે નામના મેળવી હતી. વિભાગ ચોથો આપેલો છે, શબ્દ સમૂહ. દરકાર કર્યા વિના તો બેદરકાર. અલગ પડતો શબ્દ શોધો તો આવશે નજર. સમાસ ઓળખાવો. સેવા પૂજા એટલે કે દ્વંદ્વ સમાસ.
સાચી જોડણી તો અઠવાડિયું, રૂઢિપ્રયોગ તો મોંમાં મગ ભરી રાખવા એટલે કાંઈ પણ ન બોલવું. આગળ જોઈએ, 5મો વિભાગ આપેલો છે ધણી વિનાનું તો નોંધાણું, અલગ પડતો શબ્દ તો સરોવર, સમાસ ઓળખાવો આજકાલ તો એમાં આવશે દ્વંદ સમાસ, સાચી જોડણી તો આશીર્વાદ, રૂઢિપ્રયોગ તો મિજાજ ગુમાવવો એટલે કે ગુસ્સે થવું. તો આ રીતનો જવાબ આવશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળ પ્રશ્ન નંબર 5માં આપેલું છે નીચેની આપેલી પરિસ્થિતિમાં તમે શું કરશો કે અનુમાન કરશો તેનો જવાબ તમારે તમારા શબ્દમાં મૌખિક લખવાનો છે. પ્રવાસમાંથી વિખૂટા પડી જાઓ ત્યારે તમે શું કરશો? મોડા ઉઠવાને કારણે પરીક્ષામાં સમય ન પહોંચી શકો ત્યારે તમે શું કરશો? સળગતું તણખલું પડતા એકસાથે બધા ફટાકડા ફૂટી જાય ત્યારે તમે શું કરશો? શાળામાં વિજ્ઞાનના પ્રયોગ દરમિયાન અચાનક આગ લાગે ત્યારે તમે શું કરશો? તમે એકલા ઘરમાં છો અને અચાનક વાંદરાઓ આવી જાય ત્યારે શું કરશો? તો એના જવાબ તમારે પરિસ્થિતિમાં અનુમાન કરીને મૌખિક લખવાના છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું ધોરણ 8નું એકમ કસોટીના પ્રશ્ન બેંકનું સોલ્યુશન. ભાગ નંબર 2 મેળવવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન દબાવો જેથી કરીને નવા વિડીયો ઝડપથી તમને મળતા રહે. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, તમારા મિત્રોને શેર કરજો. આભાર, ધન્યવાદ.